दूर एक जंगल रे सबु चढ़ी मिलीमिशि रहुथिले। सेई जंगल रे एक माँ बतक तार दुई छुआंक सह रहुथिला। दिने से तार दुई छुआंकु कहिला, आरे पिलामाने वर्षा दिन आसीगलाणी, आज मो घर तैयारिबा पई काठ आनिबाको बहुत दूरकु जीवी, तमे माने शीघ्र खाइबा खाइनियो। माँ बतक तार दुई छुआंकु खाइबा खुएला। खाइबा खाई सारिला परे बतकर दुई छुआ ताकू कहिले, माँ आज आमे भी तुम सांगरे काठ आनिबाको जीवु। कहले ना मो बहुत दूरकु जीवी, एते दूर तमे माने मो सांगरे जाई परिबनी, एइठी खेलु थाओ, जदि कौ हिंस्र जंतु को देखिबो शीघ्र घर भितर लुचि जीवो। एमिति बुझेई माँ बतक जंगलर आहुरी भितर को गला। किछि समय परे से काठ धरी घर को फेरिला। आउ काठरे घर तैयारिबा आरंभ कला। गोटे छुआ ता माँ को पचारिला, माँ माँ तुमे घर तैयारिबा काम कहा पाखरु शिखिच? मो मो माँ पाखरु ही काम शिखिची। माँ आज आमे दुई जण भी तुम पाखरु घर तैयारी काम शिखिबु, आउ तुमको घर तैयारी काम रे सहाय्य करिबु। एमिति सेमाने कथा हेउ हेउ माँ बतक एक सुंदर घर तैयारी करिदेला। आरे वाह माँ, आम नुआ घर केते सुंदर हेची, आमको आउ पुराना भंगा घरे रहिबाको पड़िबनी। चल माँ शीघ्र घर भीतर को जिबा। तापरे माँ बतक तार दुई छुआंकु नेई घर भीतर को गला। घर तैयारिबा परे मते भारी थका लागुची, पिला माने तमे दुई जण जमा भी बाहर को जीवनी, मु टिके आराम करे। एमिति कही माँ बतक आराम कला। किछि दिन बीती गला। दिने सकाळे माँ बतक तार दुई छुआंकु कहिला, आरे पिला माने वर्षा उठीची, चल शीघ्र नदी रे किछि माछ खाई दे चले आसीबा। वर्षा थरे आरंभ हेले आउ घर बाहरी पारिबानी। हाँ माँ चल चल नदी को जीबा, बहुत दिन रु आमे नदी रे पहरिनु, आज आमे बहुत मजा करिबु। तापरे माँ बतक तार दुई छुआंकु धरी नदी को गला। सेमाने नदी रु माछ खाई सारिला परे घर को फेरी आसिले। ठीक सही समय रे वर्षा आरंभ हेई गला। माँ देख देख आम नुआ घरे टिके भी पानी पड़ुनी। माँ बतक आउ तार दुई छुआ झरका पटु वर्षा देखुथिले। सेपटे चढ़ई मानक पाखरे काठ घर नथिबारु सेमाने वर्षारे भिजुथिले। काऊ आउ तार स्त्री निज घरे रही वर्षारे भिजुथिले। आरे देख ना वर्षा जोगु आम बसा पूरा ओदा हो जाइछि, एमिति जदि लगातार वर्षारे भिजिबा आम देह खराब हो जिवो, किछि तो गोटे कर। मो कौन करिबी कह, ए जंगल रे केही भी काठरे घर तैयारी करी जानि नाहंती। तू चारि पटको देखे आम परी समस्ते वर्षारे भिजुचंती। हे भगवान, ए केमितिका विपद रे आमे पड़ी गलु। सेपटे गोटे टिकी चढ़ई वर्षारे भिजुथिला। हठात से कहिला, ना एमिति आ वर्षारे भिजी हेबनी, आकाश को देखि लागुची आहुरी 2-3 दिन लगातार वर्षा हेबो। मु देखिची बतक सांग निज पई काठरे घर तैयारी करिची, मु ता पाखकु जाई साहाय्य मागी देखे। एमिति चिंता करी टिकी चढ़ई तुरंत बतकर घर को गला। आउ कहिला, बतक सांग कबाट खोलो, मु तुम सांग टिकी चढ़ई आसीची, मु बड़ विपद रे पड़ीची, मते टिके साहाय्य कर। आरे चढ़ई तू ए वर्षारे भिजी भिजी मो पाखकु आसीचु, कौन हेची तोर मते कह। बतक सांग आम चढ़ई माने काठरे घर तैयारी करी जानिनु, समस्ते वर्षारे भिजुचंती, कौन तुमे आम पई तुम परी एक काठरे घर तैयारी करिदेब? मु एकुटिया समस्तक पई केमिति घर तैयारी करिबी? मु तम मानक परी उड़ी भी पारिनी जे एते दूर काठ आनी पारिबी। ना कुहनी बतक सांग, तुमे जदि घर तैयारी करिदेबनी आमे समस्ते वर्षारे भिजी भिजी मरी जिबु। काठ पाई तुमे चिंता करनी, आमे समस्ते तुम पाई काठ आनी देबु। ठीक अछि जा ताहले समस्तंको कहिबो काठ धरिक आसीबे, मु समस्तंको पाई घर तैयारी करिदेबी। टिकी चढ़ई खुशी हेई समस्तंको पाखकु गला। आउ सबु चढ़ईकु ए कथा कहिला। सबु सुनिला परे काऊ कहिला, तू सत कहूचु चढ़ई, बतक आम पई काठरे घर तैयारी करिदेब। चल चल शीघ्र काठ नहीं ता पाखकु जिबा। तापरे समस्ते काठ नेई बतक पाखकु गले। माँ बतक वर्षारे भिजी भिजी समस्तंक पई घर तैयारी करिदेला। चढ़ई बतक को कहिला,
ବତକ ସାଙ୍ଗ, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତୁମେ ଆମକୁ ଘର ତିଆରି କରିଦେଲ। ଯଦି କେବେ ବିପଦରେ ପଡ଼ ଆମକୁ କହିବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଏମିତି କହି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ କାଠ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଛ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧିଛ ତ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗଛ ଡାଳରେ ଆମ ଘରକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଆମେ ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାନି, ଏବେ ଖାଲି ଆରାମ କରିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ବାହାରେ ବର୍ଷା ଟିକେ ବି କମୁନଥିଲା, ଆହୁରି ଜୋର ଜୋରରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଥିଲା। ବତକର ଦୁଇ ଛୁଆ କଥା ହେଲେ, ଆରେ ଭଉଣୀ, ମା ତ ଶୋଇଯାଇଛି, ଚାଲ ଆମେ ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଖେଳିବା। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଚାଲ, ମତେ ବି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ ବତକ ଛୁଆ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଖେଳିଲେ। ସେପଟେ ଜୋର ଜୋରେ ପବନ ବହିବା ଯୋଗୁଁ ପାଖ ଗଛଟି ବତକର ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମା ବତକଟି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଘର ତିଆରି କରି କରି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଭଙ୍ଗା ଘର ତଳେ ଚାପି ହେବା ଯୋଗୁଁ ମା ବତକର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ବତକ ଛୁଆ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଅନେକ କାନ୍ଦିଲେ। ମା ତୋର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଉଠ ମା। କାନ୍ଦନି ଭଉଣୀ, ମା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିବନି। ଦୁଇ ବତକ ଛୁଆ ମାଆକୁ ହରେଇ ଅନେକ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ନଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିଲେ। ଦିଦି, ମତେ ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ମତେ ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ହଁ, ମତେ ବି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଚାଲ ଆମେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। କେହି ନା କେହି ତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ ବତକ ଛୁଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଗକୁ ଗଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେମାନେ କାଉର ଘର ଦେଖିଲେ। ଗଛ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ସେମାନେ କହିଲେ, କାଉ ଅଙ୍କଲ, ଘରେ ଅଛ କି? ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆମେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛୁ, ବାହାରକୁ ଟିକେ ଆସ। କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ଦୁଇ ଛୁଆ ଏମିତି ଚିତ୍କାର କାହିଁକି କରୁଛ? କ'ଣ ହେଇଛି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର? କାଉ ଅଙ୍କଲ, ଆମ ମା ଆଉ ନାହିଁ, ଗଛ ପଡ଼ି ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେଇ ଘର ତଳେ ଚାପି ହେଇ ମା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ, ଆମକୁ ତୁମ ଘରେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଅ। ମୋ ଘର ବହୁତ ଛୋଟ, ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିପାରିବିନି, ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। କାଉ ଅଙ୍କଲ, ତୁମ ଘର ତ ଆମ ମା ବନିଛି, ତଥାପି ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ। ତମମାନଙ୍କ ମା ମୋ ପାଇଁ ରାଜବାସ ତିଆରି କରିଦେଇନି ଯେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ରଖି ତମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଶୋଇଥିଲି, ଏ ଦୁଇ ଛୁଆ ଆସି ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଯାଅ, ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ଏମିତି କହି କାଉ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଦୁଇ ଛୁଆ ନିରାଶ ହେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଗକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଚଢ଼େଇକୁ ବି ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଚଢ଼େଇ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। କାନ୍ଦନି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଅଛି ନା ତୁମ ପାଖରେ। ମୋର ତ ପିଲାଛୁଆ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ନିଜ ଛୁଆ ପରି ପାଳିବି। ଆଜିଠୁ ତମେମାନେ ମୋତେ ମା ଡାକିବ। ଚଢ଼େଇର କଥା ଶୁଣି ଦୁଇ ଛୁଆ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଲା। 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ବର୍ଷା ଟିକେ ବି କମୁନଥିଲା। ଦିନେ ସକାଳେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଚଢ଼େଇରେ, ଆମ ଘରକୁ ଗଛ ଡାଳ ସହ ଭଲରେ ନ ବାନ୍ଧିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ପବନ ବର୍ଷାରେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆମକୁ ତୋ ଘରେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ଦେ। ନାଇଁ ଚଢ଼େଇ ମା, ଏମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖନି। ଆମ ମା ଏମାନଙ୍କୁ ଘର ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲା, ହେଲେ ଏମାନେ ଆମ ବିପଦ ସମୟରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଓଲଟା ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଇ ସେଠାରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ଦୁଇ କାଉ ଏତେ ଖରାପ? ଏମାନଙ୍କ ମା ତୁମକୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ହେଲେ ତମେମାନେ ଏ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ରଖିପାରିବିନି। ଚଢ଼େଇ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ, ଆମେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ବତକ ଛୁଆ, ତମେମାନେ ବି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆମେ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଥରକ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଠି ରୁହ, ହେଲେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତମେମାନେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଯାହାଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛ
ତା ବିପଦ ସମୟରେ ତାକୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦୁଇ କାଉ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହିଲେ। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ ଆଜି ନଦୀ ପାଖରୁ ଏ ସୁନା ମୁଦି ପାଇଲି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ମୁଦି ରାଣୀ ମାଙ୍କର। ସେ ଆଜି ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ବୋଧେ ଭୁଲରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ମୁଦି ଖସି ପଡ଼ିଥିବ। ଚାଲ ରାଣୀ ମାଙ୍କୁ ଏ ମୁଦି ଫେରେଇଦେବା, ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ହୁଏତ ରାଣୀମା ଖୁସିରେ ଆମକୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବେ। ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଏ ମୁଦି ଧରି ରାଣୀମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନେ ମୁଦି ଧରି ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଏକ କୁକୁଡ଼ା ରହୁଥିଲା। କୁକୁଡ଼ା ନିଜ ଘର ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଧାନ ଖାଉଥିଲା। ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ଯଦି ରାଣୀମା ଆମକୁ ଭୁଲ ବୁଝି ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ? ଆରେ ନା ନା, ଭୟ କରନି, ରାଣୀମା ବହୁତ ଭଲ, ସେ ଏମିତି କେବେ ବି କରିବେନି। ଆରେ ଆରେ, ତମ ସହ କଥା ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୁଦିଟି ମୋ ପାଟିରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଚାଲ ତଳକୁ ଯାଇ ଖୋଜିବା। ଆରେ କଣ, ଏ କୁକୁଡ଼ାଟା ତ ସେ ସୁନା ମୁଦି ଗିଳିଦେଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ କଣ ହେବ? ତୁ କାନ୍ଦନି, ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ସେ କୁକୁଡ଼ା ପାଖକୁ ଯିବା। ଆରେ କୁକୁଡ଼ା, ତୁ ଖାଇବା ସହ ରାଣୀମାଙ୍କ ମୁଦି ବି ଗିଳି ଦେଇଛୁ। ହେଁ, ମୁଁ ମୁଦି ଗିଳି ପକେଇଲି? ଆରେ ଏ ମୁଦି ମୋ ପେଟ ଭିତରୁ କାହିଁକି ବାହାରୁନି? ରହ ରହ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ପେଟ ଭିତରୁ ମୁଦି ବାହାର କରିଦେଉଛୁ। ଏମିତି କହି ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଝୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରେ ବାବାରେ, ମରିଗଲି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କଣ ମୋ ଡେଣା ଛିଡ଼େଇ ଦେବ? ଆରେ ରହିଯାଅ, ଛାଡ଼ ମତେ। ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ କୁକୁଡ଼ାର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ଦୁଇ ପଟୁ ତା ଡେଣା ଧରି ତାକୁ ଟାଣୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଥକି ଯାଇ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆରେ ବାପରେ, ମୋର ତ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ଓହୋ, ଏ ମୁଦିଟା ମୋ ପେଟ ଭିତରୁ କାହିଁକି ବାହାରୁନି? ଏ ମୁଦି ବାହାର ମୋ ପେଟ ଭିତରୁ। ଏମିତି ମୁଦି ବାହାରିବନି, ରହ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ କୁକୁଡ଼ାର ପେଟ ଚିପିଲା, ହେଲେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କୁକୁଡ଼ା ପେଟରୁ ମୁଦି ବାହାରିଲାନି। ଆରେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମତେ, ମୁଦି ବାହାର କରିବାକୁ ଯାଇ ତମେ ମାନେ ମତେ ମାରିଦେବ ନା କଣ? କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଆରାମ କରିବି। ସକାଳ ହେଉ ମୋ ପେଟ ଭିତରୁ ମୁଦି ବାହାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଏବେ ତମେ ମାନେ ମତେ ଆଉ ବିରକ୍ତ କରନି, ଯାଅ ଏଠୁ। ତାପରେ କୁକୁଡ଼ା ଝୁଲି ଝୁଲି ତା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆରେ ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା ଦେଖ ନା। କଣ ଆଉ କରିବା, ଏବେ ରାତି ସାରା ଏଇ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଜଗିବାକୁ ହେବ। ଏ ସବୁ ହେଇଛି ତମରି ପାଇଁ। ତମେ ମୋ ସହ କଥା ହେଲେ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ଯାହା ଫଳରେ ମୋ ପାଟିରୁ ମୁଦି ଖସିଗଲା, ଆଉ ଏ କୁକୁଡ଼ା ମୁଦିକୁ ଗିଳି ପକେଇଲା। ହଁ ହଁ, ଏବେ ତ ସବୁ ଦୋଷ ମୋର ନା। ଥାଉ, ଆଉ କିଛି ବି କୁହନି। ଚାଲ ସେ ପାଖ ଗଛ ଡାଳରେ ଯାଇ ବସିବା, ଆଉ ସକାଳ ହେବା ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଗଛ ଡାଳରେ ଯାଇ ବସିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାତି ବି ହେଇଗଲା। ସେପଟେ ପ୍ରାସାଦରେ ଚିଲ ରାଣୀ ତାର ସବୁ ଗହଣା ଖୋଜି ଦେଖିଲା, ସେଠି ତାର ପ୍ରିୟ ମୁଦି ନାହିଁ। ଆରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମୁଦି ଏଠି ନାହିଁ। ମୋ ମୁଦିକୁ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା ନା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ହଜେଇ ଦେଲି? ଦାସୀ, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ଏ କଥା ମହାରାଜାଙ୍କୁ କହିଦିଅ, ଆଉ ଚାରିଆଡେ ମୁଦି ଖୋଜିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଦାସୀ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଚିଲ ରାଜାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ରାଜା ରାଗି ଯାଇ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ମୁଦି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଠେଇଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ସେପଟେ କୁକୁଡ଼ା ଏକ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ଅଣ୍ଡା ଦେଲା। ଏ କଣ, ମୋ ଅଣ୍ଡା ତ ଧଳା ହେବାର କଥା, ସୁନା ରଙ୍ଗର କେମିତି ହେଲା? କୁକୁଡ଼ାର ଏପରି ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ କୁକୁଡ଼ା, ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ଯୋଉ ସୁନାର ମୁଦିଟା ଖାଇଥିଲୁ, ତୋ ପେଟ ଭିତରେ ସେଇଟା ତରଳି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ବୋଧେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦେଲୁ। କୁକୁଡ଼ା, ଆମକୁ ତ ସୁନା ଅଣ୍ଡାଟା ଦେଇଦେ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଲି କଣ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ନା ନା, ମୁଁ ମୋ ଅଣ୍ଡା କାହାକୁ ବି ଦେବିନି। ଏ ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ମୋର ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ବାହାରିବ, ମୁଁ ତାର ନାଁ ରଖିବି ସୋନାଲି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତୁ ତ ଛୁଆକୁ ନେଇଯିବୁ, ହେଲେ ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳପା ଆମକୁ ଦେଇଦେବୁ। ଆମେ ସେଥିରେ ମହାରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସୁନା ମୁଦି ତିଆରି କରିଦେବୁ। ହଉ, ସେ କଥା ପରେ, ମତେ ଏବେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରୁ ଖାଇବା ଖାଇକି ଆସିବି, ତମେ ମାନେ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଜଗିଥାଅ।
କୁକୁଡ଼ା ଦୁଇ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ତା ଅଣ୍ଡା ଜଗେଇ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଜ ସିପାହୀମାନେ ରାଣୀଙ୍କ ସୁନା ମୁଦି ଖୋଜି ଖୋଜି କୁକୁଡ଼ା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଖୋଜିଲେ, ହେଲେ ରାଣୀମାଙ୍କ ମୁଦି ପାଇଲେନି। ଆଗରେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଘର ଅଛି, ଚାଲ ସେ ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖୋଜିବା। ହୁଏତ ସେଇଠି ରାଣୀମାଙ୍କ ମୁଦି ମିଳିପାରେ। ସିପାହୀମାନଙ୍କ କଥା ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଶୁଣିପାରିଲେ। ସେମାନେ ଭୟରେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଧରି ଝରକାପଟୁ ଘରୁ ବାହାରି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସି ବହୁତ ଭଲ କଲେ। ଯଦି ସିପାହୀମାନେ ଧରି ପକେଇଥାନ୍ତେ ନା, ଆମକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆମେ ତ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିଲେ, ଏବେ କୁକୁଡ଼ା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ ବୁଝିବ। ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ତଳେ ରଖି କଥା ହେଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏକ ଅଜଣା ଛୋଟ ଛଡ଼ି ଛୁଆ ଉଡ଼ି ଆସି ତଳେ ଥିବା ଅଣ୍ଡାକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ବି ତାର ପଛା କଲେ। ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବହୁତ ଜୋର ଜୋରରେ ଉଡୁଥିଲା। ଆରେ ଛୁଆ, ରହିଯା, ଆମକୁ ସେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେ। ତୋର ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ତତେ ସବୁ ଦେବୁ। ସେ ସୁନା ଅଣ୍ଡାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି, ଆମକୁ ସେ ଅଣ୍ଡା ଫେରେଇ ଦେ। ଆରେ ଟିକେ ରହିଯା। ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କଲେ ବି ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତାଙ୍କର କିଛି କଥା ଶୁଣିଲାନି, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଏକ ଜାଗାରେ ଅଟକିଗଲା। ଆରେ ଛୁଆ, ଆମକୁ ସେ ଅଣ୍ଡା ଏବେ ଫେରେଇ ଦେ। ଏ ଅଣ୍ଡା ଆମର ନୁହଁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର। ଏଇ ନିଅ ତମ ଅଣ୍ଡା, ଆଉ ଚାରି ପାଖକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଏଇ କଣ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଘରେ କାହିଁକି ରହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ରୋଗୀଣା କାହିଁକି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି? ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ କିଏ? ଆମକୁ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ? ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, କାହା ପାଖରେ ବି ଭଲ ଖାଇବା ନାହିଁ। ମୋ ବାପା ଏ ଜଙ୍ଗଲର ମୁଖିଆ ଥିଲେ। ସେ ଚିଲ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଚିଲ ରାଜା ତାଙ୍କର କିଛି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମୋ ବାପା ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଠାକୁ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ନ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଅବସ୍ଥା କଥା କେହି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହ, ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚିଲ ରାଜା ରହୁଛନ୍ତି। ତମେମାନେ ଯଦି ଆମ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ କହିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତମ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଆଉ ଆମ ପରି ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମ ବିଷୟରେ ଜଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ତୁମ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଅନେକ ଖାଇବା ଅଛି, ଦୟାକରି ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆରେ ଛୁଆ, ତୁ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେନି, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକଥା ରାଜାଙ୍କୁ କହିବୁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡା ଧରି କୁକୁଡ଼ା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଏଇ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଧରି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ? ନା ନା, କୁଆଡ଼େ ବି ନୁହଁ, ଏଇ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏଇ ନେ କୁକୁଡ଼ା, ତ ଅଣ୍ଡା। ମୋ ସୁନା ଅଣ୍ଡା, ମାକୁ ଛାଡ଼ି କିଏ କ'ଣ କୋଉଠିକି ଯାଏ? ଆରେ ମତେ କ'ଣ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି? ଆରେ ଏଇ ତ ସେ ସୁନା ମୁଦି, ଏକଦମ ଠିକ ଅଛି। କୁକୁଡ଼ା, ତ ପେଟ ଭିତରେ ସୁନା ମୁଦି ତରଳିନି, ତାହେଲେ ତୁ ସୁନା ଅଣ୍ଡା କେମିତି ଦେଲୁ? କଥା କ'ଣ କି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ କ୍ଷୀରରେ ହଳଦୀ ମିଶେଇ ପିଏ। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ କ୍ଷୀରରେ ଟିକେ ଅଧିକା ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏ ଅଣ୍ଡାର ରଙ୍ଗ ଏମିତି ହେଇଯାଇଥିବ। ହେଁ, କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅଣ୍ଡା। ଏଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ଧରି ଆମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ବୁଲି ଆସିଲୁ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା କଥା ଜାଣିପାରିଲୁ। ଚାଲ ଚାଲ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତାପରେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ମୁଦି ଧରି ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମୁଦି ଦେଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ନିଜ ପ୍ରିୟ ମୁଦିକୁ ଫେରି ପାଇ ରାଣୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ପାଖରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା କଥା ଜାଣି ଚିଲ ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାକୁ କିଛି ସିପାହୀଙ୍କୁ ପଠେଇଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା, ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରାମ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲା। ରାମର ଏକ ଛୋଟ ଘର ଥିଲା। ରାମ 4ଟି ବତକ ପାଳିଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ବତକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲା। ବତକମାନେ ବି ଖୁସିରେ ସେ ଖାଇବା ଖାଉଥିଲେ। 4ଟି ବତକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବତକ ଥିଲା ଭାରି ଲୋଭୀ। ସେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା। ଆଜି ତମ ପେଟ ପୁରିଲାନି, କାଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆଗରେ ଏ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଆସିବି। ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଦେବେ, ମୁଁ ଅଧିକ ଖାଇବା ଖାଇ ନେବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ପରଦିନ ସେ ବତକଟି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରାମ ତା ବତକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋଭୀ ବତକଟି ଦେଖିଲା
ଆଉ ଗୋଟେ ବତକ ବି ସେ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛି। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆଜି ତୁ ଏତେ ସକାଳେ ଏଠି? ମୋତେ ଆଜି ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିଲି। ମାଲିକ ଏବେ ଖାଇବା ଧରି ଆସୁଥିବେ। ଏମିତି ଶୁଣି ଲୋଭୀ ବତକର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ଯା ଗଲା, ଭାବିଥିଲି ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଆସି ଟିକେ ବେଶୀ ଖାଇବା ଖାଇବି, ହେଲେ ବତକ ଆସି ମୋ ସବୁ ଆଶା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଆଜି ଇଏ ଆସିଲା, କାଲି ୟାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆର 2 ବତକ ବି ଆସିବେ, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇବିନି। ଏ ବତକର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟାକୁ ଯେମିତି ବି ହେଉ ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବାକୁ ହେବ। ରାତିରେ ଲୋଭୀ ବତକ ବସି ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ସେ କେମିତି ଆର ବତକକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ରାମର ଘର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଅଟକିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଏ ଘରେ କେତେ ମୋଟା ମୋଟା ବତକ ରହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ମିଳନ୍ତା ମଜା ଆସିଯାଆନ୍ତା। ହେଲେ ଘରର ପାଚେରୀ ତ ବହୁତ ବଡ଼। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଲାଗୁଛି ମୋ ଆଶା ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ନିଜ ମନ କଥା କହି ଶିଆଳ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା। ଘର ଭିତରେ ଲୋଭୀ ବତକ ଶୋଇ ନଥିଲା। ସେ ଶିଆଳର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ଆଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏ ଶିଆଳର କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ମିଳିଲା। ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସେ ବତକ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବି। ଏବେ ଯାଏ ଶିଆଳ ସହ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ବତକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରୁ ବାହାରି ଶିଆଳର ପାଖକୁ ଗଲା। ବତକକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଦେଖି ଶିଆଳ ତ ବେଶ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆରେ ବାହ, ଆପେ ଆପେ ହିଁ ଗୋଟେ ବତକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆସୁ ମୋ ପାଖକୁ, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଗିଳି ପକେଇବି। ଶିଆଳ ଭାଇ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବ? ହଁ ହଁ, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିବି। ଆଗ ଟିକେ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଆ। ମୋତେ ଖାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତମକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମୋଟା ତାଜା ବତକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବି। ଆଚ୍ଛା, ତୁ କେମିତି ମୋତେ ବତକ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବୁ କହିଲୁ? ଯଦି ମୋତେ ତ କଥା ପସନ୍ଦ ନ ଆସେ ମୁଁ ତତେ ହିଁ ଖାଇଦେବି। ଓହୋ ଶିଆଳ ଭାଇ, ମୋ କଥା ତ ଆଗେ ଶୁଣ। କାଲି ସକାଳେ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଥିବା ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି ତା ପଛପଟେ ଲୁଚି ରହିଥିବ। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ମୁଁ ଗୋଟେ ବତକ ଧରି ତମ ପାଖକୁ ଯିବି। ତମେ ସେ ବତକକୁ ଧରି ସିଧା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ସେଠି ମନ ଭରି ଖାଇବ। ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ମୁଁ ଯଦି ସେ ବତକକୁ ଖାଇବି ତୋର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ସେ ବତକ ମୋର ଅଧା ଖାଇବା ଖାଇଦେଉଛି, ତା ପାଇଁ ମୋ ପେଟ ପୁରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଶିଆଳ ଚାଲିଗଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ, ଆଉ ବତକ ଖୁସି ଖୁସି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଲୋଭୀ ବତକ ଖାଇବା ମିଳିବା ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆର ବତକ ବି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ତୁ ଆସିଗଲୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଜଗିଛୁ କି? ହଁ, ମୁଁ ଆସିଗଲି। ସବୁଦିନ ତ ମାଲିକ ଏଇ ସମୟରେ ଏଠାକୁ ଖାଇବା ଧରି ଆସନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କର ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି ହେଉଛି? ମୁଁ ତତେ ସେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆମ ମାଲିକ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ପରା କାଲି ସେ ଜାଗା ଦେଖିକି ଆସିଛି। ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ସେଠି ନା ବହୁତ ଖାଇବା ଅଛି। ଅନ୍ୟ ବତକଟି ଟିକେ ବୋକା ଥିଲା। ସେ ଲୋଭୀ ବତକର କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲାନି, ଆଉ ସେ ତା କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ତୁ ସତ କହୁଛୁ, ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଖାଇବା ଅଛି? ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆ, ମୁଁ ତତେ ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବି। ଏମିତି କହି ଲୋଭୀ ବତକ ଆର ବତକ ସାଙ୍ଗରେ ଘର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ବୋକା ବତକଟି କହିଲା, ଆରେ ଆମେ ତ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, କାଇଁ ଏଠି ତ କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ। ଆରେ ତୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆଗରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଦେଖୁଛୁ, ଚାଲ ସେଠିକି ଯିବା। ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଖାଇବା ଅଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଏ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦୂରରୁ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଲୁଚି ଶିଆଳ ଦେଖୁଥିଲା। 2 ବତକ ତା ପାଖକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏଇ ତ ମୋ ଖାଇବା ଆସିଗଲା, ଆଉ ଖାଲି ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁ, ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିବି। ଯେମିତି ସେ 2 ବତକ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଶିଆଳ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଆରେ ଶିଆଳ, ଚାଲ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା, ନହେଲେ ଇଏ ଆମକୁ ଖାଇଦେବ। ଶିଆଳ ଭାଇ, ଦେଖୁଛ କ'ଣ? ଶୀଘ୍ର ଏ ବତକକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଅ।
ବତକର କଥା ସରୁ ସରୁ ଶିଆଳ ସେ ଅନ୍ୟ ବତକକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଲୋଭୀ ବତକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଭଲ ହେଲା, ଏ ବତକ ପାଖରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା। ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖାଇବା ଏକା ଖାଇପାରିବି। ଏମିତି କହି ବତକ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାମୁ ଖାଇବା ଧରି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଲୋଭୀ ବତକ ମନ ଭରି ଖାଇବା ଖାଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବତକ ବି ସେଠାକୁ ଆସି ଖାଇବା ଖାଇଲେ। ତିନି ବତକକୁ ଖାଇବା ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ରାମୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ବତକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭାବି ସେ ଏପଟ ସେପଟକୁ ଦେଖିଲା। ଏ କ'ଣ, ମୋ ଗୋଟେ ବତକ ଏଠି ନାହିଁ? ମୋ ବତକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତାପରେ ରାମୁ ତା ବତକକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଲୋଭୀ ବତକ ସେଦିନ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ଖାଇଲା। ଖାଇସାରି ସେ ନିଜ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଇବା ଏକା ହିଁ ଖାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଦେଖିଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ବତକ ସକାଳୁ ଆସି ଖାଇବା ମିଳିବା ଜାଗାରେ ଜଗିଛି। ଏମିତି ଦେଖି ତ ଲୋଭୀ ବତକ ପୁଣି ରାଗିଗଲା। ଆଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ଏ କ'ଣ, ଆଉ ଜଣେ ବି ମୋ ଖାଇବାରେ ଭାଗ ବସାଇବାକୁ ଆସିଗଲାଣି। ୟା ଅବସ୍ଥା ବି ସେଇ ଆଗ ବତକ ପରି କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ରାତି ହେଉ, ମୁଁ ଶିଆଳ ସହ ପୁଣି ଦେଖା କରିବି। ରାତି ହେଇଗଲା। ସବୁ ବତକ ଶୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ଲୋଭୀ ବତକ ଶୋଇପାରୁନଥିଲା। ସେ କେମିତି ଅନ୍ୟ ବତକକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଶିଆଳର ପାଟି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ବତକ ମାଂସ ଖାଇନି। କେବେ ଯେ ମୋତେ ପୁଣି ବତକ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ? ଶିଆଳର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଲୋଭୀ ବତକ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ଶିଆଳର ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ଶିଆଳ ଭାଇ, ଆସିଗଲ? ତୁମ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା। କି ରେ ବତକ, ତୁ ତ କହିଥିଲୁ ତୁ ମୋତେ ଏଠି ଥିବା ସବୁ ବତକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବୁ, ହେଲେ କାହିଁ ତୁ ତ ମୋତେ ଆଉ ବତକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲୁ ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ଏବେ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିବାକୁ ଆସିଛି। କାଲି ସକାଳେ ତୁମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲୁଚିଥିବ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ ଲୁଚିଥିଲ। ମୁଁ କାଲି ହିଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବତକ ନେଇଯିବି। ଶିଆଳ ବି ବତକ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ସେ ଭଲ ବତକଟି ଖାଇବା ଜାଗାକୁ ଆସିଲା। ତାକୁ ଆଗରୁ ହିଁ ସେ ଲୋଭୀ ବତକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ସେ ତାକୁ ବି ସେଇ ଏକା କଥା କହି ଘର ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଶିଆଳ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗଛ ପଛପଟେ ଲୁଚିଥିଲା। ସେ ଯେମିତି ଦେଖିଲା ଦୁଇ ବତକ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସି ଭଲ ବତକକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ତ ଲୋଭୀ ବତକ ପୁଣି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଯାହା ହେଉ, ଏ ବତକ ବି ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆଗ ଭଳି ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ଖାଇପାରିବି। ତାପରେ ଲୋଭୀ ବତକ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାମୁ ଖାଇବା ଧରି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ସେ ଖାଇବା ଦେଇ ଦେଖିଲା ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ବତକ ସେଠି ନାହିଁ। ବତକ ହଜିବା ଦେଖି ସେ ପୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ତା ବତକ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ତ ଲୋଭୀ ବତକ ବେଶ ମଜା କରି ଏକୁଟିଆ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ଖାଉଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଦେଖିଲା ଶେଷ ବତକ ବି ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏଥର ସେ ଲୋଭୀ ବତକ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। ଆଉ ସେ ତାକୁ ବି ମାରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା। ଥରେ ରାତିରେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେ ଶିଆଳ ସହ ଦେଖା କଲା। ଶିଆଳ ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବତକ ବାକି ରହିଛି, ତାକୁ ବି ତୁମେ ଖାଇଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଠାକୁ ଆସିବି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ସେ ବତକକୁ ଏଇ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ନେଇ ଆ, ମୁଁ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଧରି ପଳେଇବି। ଏମିତି ଯୋଜନା ବନେଇ ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଲୋଭୀ ବତକ ସେ ଆର ବତକକୁ କହିଲା, ତୁ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ନା? ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଚାଲ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବି, ସେଠି ତୁ ବହୁତ ଖାଇବା ପାଇବୁ। ଶେଷ ବତକଟି ଦେଖିଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ବି ଲୋଭୀ ବତକ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ତା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ମାଲିକ ଖାଇବା ଧରି ଏଠାକୁ ହିଁ ଆସିବେ। ଆରେ, ତୁମ କଥା ବୁଝିପାରିଲୁନି କି? ମାଲିକ ଏଠି ଆଉ ଖାଇବା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବତକ ହଜିଲା ପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଲ, ମୁଁ ତତେ ସେ ଜାଗା ଦେଖେଇଦେବି। ଲୋଭୀ ବତକର ଏପରି ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣି ଆର ବତକଟି ତା କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ବି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ
ରାମୁ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଶିଆଳ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ତାର ଦୁଇ ବତକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାଠି ଧରି ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଦୂରରୁ ଶିଆଳ ଦେଖିପାରିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା ଆଉ ତରତର ହେଇ ଭଲ ବତକ ଜାଗାରେ ସେ ଲୋଭୀ ବତକକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଏମିତି ସେ ଲୋଭୀ ବତକର ଅନ୍ତ ହେଲା। ଆରେ ରିନୁ, ଆମର ଆଉ କେତୋଟି କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ମାତ୍ର 3ଟି କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ଏତେ କୁକୁଡ଼ା ରଖିଥିଲେ, ସବୁ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ତୁମେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲ। ହେଲେ ଆଜି ହଠାତ୍ ତୁମେ ଏକଥା କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ କାଉ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିଲି। ସେ ଆଜି ମୋତେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଏଯାଏଁ କାମ ପାଇଲିନି, ତାକୁ ଟଙ୍କା କେମିତି ସୁଝିବି? ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଥିଲି ଆମର ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରି ତାର ଟଙ୍କା ଫେରେଇବି। ଏମିତି ଯଦି ପ୍ରତିଥର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିଦେବ, ଆମର ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ରହିବେନି। ମୋର ଏବେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି, କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାମ ପାଇବି ପୁଣି ଥରେ କିଛି କୁକୁଡ଼ା କିଣି ନେବି। ତୁମର ଏକଥା ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଶୁଣି ସାରିଲିଣି। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର। ଏମିତି ରାଗି ରିନୁ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଜୁ ଚଢ଼ି ତାର କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ଆମ ମାଲିକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥର ବି ସେ ଆମ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଧରି ନେଇଯିବେନି ତ? ଆରେ ନା, ଗତଥର ମାଲିକ କହିଥିଲେ ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ନେବେନି, ତୁ ଡରନି। ମୋତେ ତମେମାନେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଗତଥର ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିବିନି, ହେଲେ ଅଭାବରେ ପଡ଼ି ମୋତେ ପୁଣି ଆଜି ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ହେବ। ଦେଖିଲୁ ତ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ମାଲିକ ଆଜି ଆମ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ନେଇଯିବେ। ଏଇ ପ୍ରଥମ କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ମୁଁ ନିଏ। ନା ନା, ମତେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନି। ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଯୋଉଠି ବି ରହ, ଭଲରେ ରହ। ଆମେ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିଲୁନି, ହେଲେ ତୋ କଥା ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରଖିବୁ। ନା, ଏମିତି କହନି, ମତେ ବଞ୍ଚା। ଆରେ ଏ କୁକୁଡ଼ାଟା ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି? ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ତ ନେଉନି। ଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଭଲ କି ଧରିକି ନେଇଯାଏ। ଦେଖିଲୁ ତ, ମାଲିକ ଆଜି ଆମ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ନେଇଗଲେ। କାଲି ହୁଏତ ଆମ ପାଳି ଆସିପାରେ। ହଉ ଛାଡ଼, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ଚାଲ ଟିକେ ଆରାମ କରିବା। ଯଦି ତୋ କଥା ସତ ହେଇଥାଏ, ଏଠି ଆମେ ରହିବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ? କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ? ତୁ କ'ଣ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ହଁ, ଚାଲ ଆଜି ହିଁ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା। ତୁ ବୋଧେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ। ତୋର ଯଦି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତୁ ଯା, ମୁଁ ତତେ ଅଟକେଇବିନି। ହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ମାଲିକ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ ଆମକୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ମାଲିକଙ୍କ କିଛି କାମରେ ଆସିବି, ଅନେକ ଖୁସି ହେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏକା ହିଁ ଯାଉଛି। ମାଲିକ ଆମ ଘରର କବାଟ ଅଧା ଖୋଲି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମାଲିକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କିଛି ରାସ୍ତା ପାଇବି, ସେବେ ଯାଇ ଏଠାକୁ ଫେରିବି। ଏମିତି କହି ସେ କୁକୁଡ଼ା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ହଠାତ୍ 2ଟି ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ କୁକୁଡ଼ାକୁ ସେଠି ଦେଖି କହିଲେ, ଏ ସାଙ୍ଗ, ଦେଖ ଏଇ ବୋକା କୁକୁଡ଼ାକୁ। ଇଏ ବୋଧେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସି ଫେରିବାର ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଚାଲ ସାଙ୍ଗ, ତାକୁ ଆଜି ଧରି ଖାଇବା। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଚାଲ। ତାପରେ 2 ଶିଆଳ କୁକୁଡ଼ାର ପଛା କଲେ। ବାପରେ, ମୁଁ ଏ କେମିତିକା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଆଗରେ ତ ଏକ ଫୁଲ ଘର ଅଛି। କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଘରଟା। ଏ ଫୁଲ ଘରର କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚିଯାଏ। ଧେତ୍, ଏ କୁକୁଡ଼ାଟା ଫୁଲ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଏତେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଘର କରି କିଏ ରହୁଥିବ? କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି, ଯିଏ ବି ରହୁଥାଉ, ଚାଲ ଆମେ ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ଆସିବା। ଏମିତି କହି ସେ 2 ଶିଆଳ ଫୁଲ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲେ। ସେଇ ଘରେ ଏକ ଫୁଲ ପରି ରହୁଥିଲା। ଏଇ ବଦମାସ ଶିଆଳ ଦଳ, ମୋ ଘର ଭିତରେ କାହିଁକି ପଶିଛ? ବାହାର ମୋ ଘରୁ। ଫୁଲ ପରୀକୁ ଦେଖି ଭୟରେ 2 ଶିଆଳ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ସେଠୁ ଯିବା ପରେ କୁକୁଡ଼ା ଲୁଚିଥିବା ଜାଗାରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେ ସେଇ ଘରୁ ପଳେଇବା ସମୟରେ ଫୁଲ ପରି ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ କୁକୁଡ଼ା, ତୁ ତ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁନା। ଏଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? କୁକୁଡ଼ା ଫୁଲ ପରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା।
ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା। କୁକୁଡ଼ା, ମୁଁ ଯଦି ତତେ କିଛି ଶକ୍ତି ଦେବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁ ତ ମାଲିକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ, ତେବେ ତୁ କ'ଣ ତ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବୁ? ହଁ ହଁ ଫୁଲପରି, ମୁଁ ମୋ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବି। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ମାଲିକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ଅନେକ ଖୁସି ହେବି। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ତାପରେ ଫୁଲପରି କୁକୁଡ଼ାକୁ କିଛି ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଦେଲା। ଫୁଲପରି, ତୁମେ ମତେ କ'ଣ ଦେଲ? ମୁଁ ତ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୁଁ ତତେ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୋର ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଯାଦୁର ରଙ୍ଗୀନ ଅଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ତୋ ଅଣ୍ଡା ଯିଏ ବି ଖାଇବ ସେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ପାଇବ। ଯାହାର ଯେମିତି ବି ରୋଗ ହେଇଥାଉ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ତୋ ଅଣ୍ଡା ସାହାଯ୍ୟରେ ତୋ ମାଲିକର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଏବେ ତୁ ଘରକୁ ଯା। ତାପରେ କୁକୁଡ଼ା ନିଜ ମାଲିକ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେପଟେ ରାଜୁ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଘରେ ନ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ତୁମେ କହିଥିଲ ତୁମେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିବ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ତୁମେ ଦୁଇଟା କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିଦେଲ? ନା ନା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିଛି। ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ ଆସିଗଲି, ତମେ ମାନେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି। ଆରେ ଆମ କୁକୁଡ଼ା ଫେରି ଆସିଛି। ହେଲେ ତୁ କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛୁ? ହଁ, ମୁଁ କିଛି ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ପାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ କଥା ତମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିବ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଦୁର ଅଣ୍ଡା ଦେବି। ତମେ ମାନେ ତା ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରିବ। ଏବେ ମୋ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼, ମୁଁ ଘରେ ଆରାମ କରିବି। ଆରେ ତୁ ଫେରି ଆସିଲୁ ଯେ, ବାହାରେ ଏକୁଟିଆ ତତେ ଡର ଲାଗିଲା କି? ନା, ମୁଁ ଭୟରେ ଫେରିନି, ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ରାସ୍ତା ନେଇ ଫେରିଛି। ଆଚ୍ଛା ସତରେ? କ'ଣ ସେ କଥା ମତେ ବି କହ। କାଲି ସକାଳ ହେଉ ତୁ ସବୁ ଜାଣିପାରିବୁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା। ରାଜୁ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ରଙ୍ଗୀନ ଅଣ୍ଡା ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଏବେ ତମେ ମାନେ ଏ ରଙ୍ଗୀନ ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇଯାଅ। ଏ ଅଣ୍ଡାରେ ଅନେକ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କର। ଯିଏ ବି ଏ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ତାର ଯେମିତି ବି ରୋଗ ହେଇଥାଉ ତା ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ପାଇବ। ତାପରେ ରାଜୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଧରି ବଜାରକୁ ଗଲା ଆଉ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ରାଜୁ, ତୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ? ତୁ ତ ଅଣ୍ଡା ରଙ୍ଗ କରି କାହିଁକି ଆଣିଛୁ? ଏ ଅଣ୍ଡା ସାଧାରଣ ଅଣ୍ଡା ନୁହଁ, ଯାଦୁଇ ରଙ୍ଗୀନ ଅଣ୍ଡା। ମୁଁ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ରଙ୍ଗ କରିନି, ତା ରଙ୍ଗ ହିଁ ସେମିତି। ଯିଏ ବି ଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇବ ତା ରୋଗ ଭଲ ହେବା ସହ ସେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ପାଇବ। ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ମୋ ମାର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଭଲ ହେବନି। ତୁ ମତେ ଏ ଅଣ୍ଡା ଦେ। ଏବେ ତୁ ଏ ଟଙ୍କା ନେଇଥା। ତୋ କଥା ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ତତେ ପରେ ଆହୁରି ଟଙ୍କା ଦେବି। ରାଜୁ ତାକୁ ସେ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଆସି ରାଜୁକୁ ଡାକିଲା। ଆରେ ରାଜୁ, ସତରେ ତୋ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଭାରି ଚମତ୍କାରୀ। ମୋ ମାର ଦେହ ଅନେକ ଦିନରୁ ଭଲ ହେଉନଥିଲା। ସେ ଯେମିତି ତୋ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ତୋ ପାଖରେ ଯଦି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଅଛି ମତେ ଦେ, ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେବି। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ। ମୋ କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ଆଜିକାର ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ଏ ଟଙ୍କା ନେ। କାଲି ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ବି ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରିବୁନି। ମୁଁ ସକାଳେ ଆସି ତୋଠୁ ଅଣ୍ଡା ନେଇଯିବି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚମତ୍କାରୀ ରଙ୍ଗୀନ ଅଣ୍ଡା କଥା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ଦାମ ଦେଇ ରାଜୁ ପାଖରୁ ଅଣ୍ଡା କିଣି ନେଉଥିଲେ। ରାଜୁର ବହୁତ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା। ସେ ସେଇ କୁକୁଡ଼ାର ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା, ତାକୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲା। ଦେଖୁଛୁ ତ ମୁଁ କେମିତି ମାଲିକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ହଁ ହଁ, ତୁ ମାଲିକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାଲଟି ଯାଇଛୁ। ହେଲେ ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କର କିଛି କାମରେ ଆସିଲିନି। ସେମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ? ମୋ ପାଇଁ ତ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇଛି, ତୁ ସେତିକିରେ ଖୁସି ହେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ଧନୀ ପକ୍ଷୀ ଚିଲ ରାଜୁର ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ରାଜୁ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୋ ପାଖରେ ଏକ ଯାଦୁର କୁକୁଡ଼ା ଅଛି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ରଙ୍ଗୀନ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ଯିଏ ବି ତାର ଅଣ୍ଡା ଖାଏ ତାର ସବୁ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଚିଲ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଅଣ୍ଡା ନେବେ କି? ନା ନା, ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ନେବାକୁ ଆସିନି। ମୁଁ ତୋର ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୋର କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର କହ। ତୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିବୁ ମୁଁ ତତେ ସେତେ ଟଙ୍କା ଦେବି। ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତ କୁକୁଡ଼ାର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେବି। ଆପଣ ଟିକେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମେ କଥା ହେଇ ଭିତରୁ ଆସୁଛୁ।
କ'ଣ କହିଲ? ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ପକ୍ଷୀ ଚିଲ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ରାଜି। ସେ ତ ଅନେକ ଧନୀ। ମୁଁ ସେଠି ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ପାଇବି ଆଉ ଆରାମରେ ବି ରହିପାରିବି। ତମେ ମାନେ ମୋତେ ତା ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଅ। ଏଠି ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? ତୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ? ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆରାମରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି। ତମେ ମାନେ ମୋ ବଦଳରେ ତାଠୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ନିଅ। ସେ ଟଙ୍କାରେ ତମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆରାମରେ କଟିଯିବ। ଏବେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ତାପରେ ରାଜୁ ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଚିଲ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ଚିଲ ରାଜୁକୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦେଲା। 1 ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା, ହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ନାହିଁ। ଏ କ'ଣ? ମୁଁ ଅଣ୍ଡା କାହିଁକି ଦେଉନି? ଏମିତି ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଚାଲିବ, ରାଗରେ ଚିଲ ମୋତେ ମାରିଦେବ। ଫୁଲ ପରି, ତୁମେ କୋଉଠି ଅଛ? ମୋ ସହ କଥା ହୁଅ। ମୁଁ ଏ ଜାଗାରୁ ବାହାରି ତମ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନି। କହ କୁକୁଡ଼ା, ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଫୁଲ ପରି, ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରିଲ? ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଅଣ୍ଡା କାହିଁକି ଦେଇପାରୁନି? ତୁ ତ ମାଲିକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ତୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତ ମାଲିକ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଏବେ ସେ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଆଉ କାମ କରିବନି। ଏବେ ତୁ ତ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ରହ। ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଅଣ୍ଡା ନ ଦେବି, ମୋ ନୂଆ ମାଲିକ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ଫୁଲ ପରି, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଅନି। ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ଫୁଲ ପରି। ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? 1 ମାସ ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ନାହିଁ, ଚିଲ ତାକୁ ରାଗରେ ମାରିଦେଲା। ଦୂର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚଢ଼େଇ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିଲେ ଯାହା ଦେଖି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଡରିଗଲେ। ଦିନେ ଏକ ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ବତକ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା। ତା କଟା ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବି ଝରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ଶିଆଳର ନଜର ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ, ମୁଁ ଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ମୁଣ୍ଡ କଟା ବତକ। ୟାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ହେଲେ ଚାଲୁଛି କେମିତି? ସେ ଯାହା ହେଇଥାଉ, ମୋତେ ତ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଯାଏ ଆଗ ଏ ବତକକୁ ଖାଇନିଏ। ଶିଆଳ ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ବତକକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ତା ପାଖକୁ ଗଲା, ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ବତକ କଥା କହିଲା। ନା ନା, ମୋତେ ଖାଅନି। ମୁଁ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। କ'ଣ ହେଲା? ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ବତକ କଥା କହୁଛି? ଏଇଟା ସାଧାରଣ ବତକ ନୁହଁ, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। ଏମିତି ଡରି ଶିଆଳ ତୁରନ୍ତ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଶିଆଳ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ବତକ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଯାହା ହେଉ, ଆଜି ମୁଁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲି। ହେଲେ ଏମିତି ଯଦି ମୁଁ ବାହାରେ ବୁଲିବି, ଆଗକୁ ହୁଏତ ମୁଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୋ ସମସ୍ୟା କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ଦେଖେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ଯାଏଁ ମୁଁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଏ। ତାପରେ ବତକ ଆଗକୁ ଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଏକ ଘର ଦେଖିଲା। ସେ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଭିତରେ କିଏ ଅଛ? ଦୟାକରି କବାଟ ଖୋଲ, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବତକର ପାଟି ଶୁଣି ଏକ କାଉ ତା ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଘର ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ଏକ ବତକକୁ ଦେଖି ସେ ଭୟରେ ଥରିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ଏ ବତକର ତ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ସେ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇ କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛି? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ କୋଉ ଡାହାଣୀ ହେଇଥିବ। ଏଇ ବତକ, ଯା ଯା ମୋ ସାମ୍ନାରୁ। ଏମିତି କହି କାଉ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ବତକ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲା। ହେଲେ ସେ ଚଢ଼େଇ ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ବତକକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହିଁ ବେହୋସ ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ, ଏ ଚଢ଼େଇମାନେ ତ ମୋତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ସମସ୍ୟା କଥା ମୁଁ କାହାକୁ ବି କହିପାରୁନି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ବତକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ହେଲେ ତାକୁ ଦେଖି ଭୟରେ କେହି ବି ତା ପାଖକୁ ଯାଉନଥିଲେ। ଶେଷରେ ବତକଟି ବୁଲି ବୁଲି ଏକ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲା। ଘରେ କିଏ ଅଛ? ଦୟାକରି ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନି। ମୁଁ ବହୁତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ବତକ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥା କହୁଥିଲା, ଚଢ଼େଇର ଛୋଟ ଛୁଆ ବାହାରକୁ ଆସିଲା।
ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ବତକକୁ ଦେଖି ସେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ମା ଦେଖିବା ଆସ, ଆମ ଘରକୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ବତକ ଆସିଛି। ମତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି ମା, ଇଏ ଆମକୁ ଖାଇଦେବ। ଛୁଆର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇଟି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ତା ମା ପଛପଟେ ଲୁଚିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ବତକ କ'ଣ ଥାଏ? ଏ ବତକ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦେଖିପାରୁଛି କେମିତି? ଏ କିଏ ତୁ? ଯା ଚାଲି ଯାଇଠୁ, ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି। ନା ନା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନି। ମତେ ଭୟ କରନି, ମୁଁ ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି। ମୋ ସମସ୍ୟା କଥା ଶୁଣ, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆରେ ଏଇ ବତକ ତ କଥା କହିପାରୁଛି। ଏଇ ସତ ସତ କହ, ତୁ କିଏ? ତୁ ସାଧାରଣ ବତକ ହେଇନଥିବୁ। ହଁ ହଁ, ତୁମେ ଠିକ କହିଲ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ବତକ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକଟା ପିଶାଚି ପାଇଁ ଆଜି ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜଣେ ପରିଛୁଆ। କ'ଣ କହିଲୁ? ତୁ ଜଣେ ପରିଛୁଆ? ହଁ ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟି, ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ମୁଁ ଯାଦୁ ଶିଖି ନଥିବାରୁ ମୋ ବାପା ମା ଏକୁଟିଆ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମନା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଦିନେ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖି ମୋତେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆମ୍ବ ତୋଳିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଗଛ ତଳେ ଏକ ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ପିଶାଚି ଶୋଇଛି। ଭୁଲରେ ମୋ ପାଖରୁ ଆମ୍ବ ଖସିଯାଇ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ରାଗରେ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଏମିତି କରିଦେଇଛି। ମୋ ବତକ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଆଉ ଫେରି ପାରିଲିନି। ଆରେ ପରିଛୁଆ, ଏ ବତକ ରୂପରେ ରହିବାକୁ ତତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ନା? ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ଏ ଅଭିଶାପରୁ ତୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ହଁ, କେବଳ ମୋ ପରିମା ହିଁ ମୋତେ ଠିକ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏ ବତକ ରୂପରେ ଆମ ପରି ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ପାରିବିନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ମୋ ପରିମାଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସନ୍ତି। ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଯାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିପାରିବି। ସେତିକି ଦିନ ଯାଏ ମୋତେ ତୁମ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଅ। ପରିଛୁଆ କଥାରେ ଚଢ଼େଇଟି ରାଜି ହେଇଗଲା। ସେବେଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ବତକ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ହେବା ପରେ ଚଢ଼େଇ ପରି ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ବତକ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଜଗିଥିଲେ। ପରିଛୁଆ ତା ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ପରିମାତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ତା ଛୁଆକୁ ଠିକ କରିଦେଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ମୋ ବିପଦ ସମୟରେ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛୁ। ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ମୋ ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଥିଲି, ହେଲେ ତାକୁ ପାଉନଥିଲି। ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଫେରି ପାଇଲି। ମୁଁ ତତେ କିଛି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କେବେ ଯଦି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବୁ ମୋତେ ମନେ ପକେଇବୁ। ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବି। ଏମିତି କହି ପରି ଚଢ଼େଇକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ନିଜ ଛୁଆକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ବି ଖୁସି ଖୁସି ସୁନା ଟଙ୍କା ଧରି ତା ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିଲା ଏକ ଛୋଟ ପୋଖରୀ। ଦିନେ ସେ ପୋଖରୀରେ 3ଟି ବତକ ପହଁରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ। ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ, ମୋ ଗୋଡ଼ କଟି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଉଠି ପାରୁନି, ମୋତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କର, ଏ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି, ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ଆରେ ତମେ ମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛ? କେହି ଜଣେ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ କହି ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ହଁ ଭଉଣୀ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ତାର କ'ଣ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ 3 ବତକ ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଥିବା ଜାଗାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲେ। କିଏ ତୁମେ ବୁଢ଼ୀ ମା? ତୁମ ଗୋଡ଼ କଟି କେତେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି? ତୁମ ଗୋଡ଼ କଟିଲା କେମିତି? ତୁମକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ନା? ହଁ, ମୋତେ ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ମୋ ରକ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଔଷଧ ଆଣ। ମୋତେ ଠିକରେ ଦେଖାଯାଏନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନ ଦେଖିପାରି ଏକ ଧାରୁଆ ପଥରରେ ବାଜି ମୋ ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ପଡ଼ିଗଲି। ବୁଢ଼ୀ ମା, ତୁମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଆମେ ଏବେ ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣି ଦେଉଛୁ। ଏମିତି କହି ସେ 3 ବତକ ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଚଢ଼େଇର କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ
ଔଷଧ ଲଗେଇଦେଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ପରେ ସେ କହିଲା, ତୁମ 3 ଜଣଙ୍କ ଏହି ଉପକାର ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ତମ 3 ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ତମେମାନେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତା ଦେଇପାରିବି। ଆମେ 3 ଜଣ ତ ବତକ, ଆମେ ତୁମକୁ କ'ଣ ମାଗିବୁ ବୁଢ଼ୀ ମା? ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲ, ଆମେ ସେତିକିରେ ଖୁସି। ସତରେ ତମେ 3 ବତକ ବହୁତ ଭଲ। ତମ ମନରେ ଟିକେ ବି ଲୋଭ ନାହିଁ। ତମ 3 ଜଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦେବାର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ତମେ 3 ଜଣ 3ଟି ଯାଦୁର ଅଣ୍ଡା ଦେବ। ସେ ଯାଦୁର ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିବା ପରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ 3 ବତକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲା, ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏକ ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ହସିଲା। ଆରେ ବା, ଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇ ତ ଏ 3 ବତକଙ୍କୁ ଭଲ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛି। ମୁଁ ଯଦି ସେ ଯାଦୁର ଅଣ୍ଡା ପାଇଯାଆନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ କରି ସେ ଅଣ୍ଡା 3ଟି ଖାଇଲେ ମୁଁ ଅନେକ ଶକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି। ମୋତେ ନଜର ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ 3 ବତକ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ନେବି। ସେପଟେ 3 ବତକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯାଦୁର ଅଣ୍ଡା ପାଇବା ଲୋଭରେ ସେ ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ବି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ଓ, ଏଇଟା ତାହେଲେ ସେ 3 ବତକଙ୍କ ଘର। ଏବେ ମୁଁ ବି ଏଇ ପାଖରେ ରହିବି, ଆଉ ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବି। ହେଲେ ମୁଁ ରହିବି କୋଉଠି? ଆରେ ଏଇ ତ, ଏଇ ପାଖରେ ଏକ ଗଛ ଅଛି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ସେଇଠି ରହି ଏ 3 ବତକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବି। ସେବେଠାରୁ ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ସେଇ ଗଛରେ ରହି 3 ବତକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ 3 ବତକ 3ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ। ଆରେ ଭଉଣୀମାନେ, ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ 3ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛେ। ଏଇ 3 ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଆମ ଯାଦୁର ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେଠାରୁ ଆମେ ଆମ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନେବା, ଯେମିତି କାହା ନଜର ଆମ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ପଡ଼ିବନି। 2 ବତକ ବି ତା କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅଣ୍ଡାର ଯତ୍ନ ନେଲେ। ଏସବୁ ଗଛ ଉପରେ ଥାଇ ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ବି ଦେଖୁଥିଲା। ମୋ ନଜର ତ ତମ 3 ଜଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ପଡ଼ି ସାରିଛି। କେହି ବି ମୋ ପାଖରୁ ତମମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବିନି। ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବି। ଏମିତି ସେ ଦିନ ବିତିଗଲା, ଆଉ ରାତି ହେଇଗଲା। ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ବତକଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲା। ଆରେ, ଏ 3 ଜଣ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଏମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରିପାରିବି। ଶୋଇଥାଅ, ତମେ 3 ଜଣ ମହା ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥାଅ। ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଆଉ ତମେମାନେ ନିଜ ଅଣ୍ଡା ପାଇବନି। ଏମିତି କହି ଭୂତ ଚଢ଼େଇ 3 ବତକଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ସେ 3 ବତକଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଇ, କିଏ ତୁ? ଆମ ଅଣ୍ଡା କାହିଁକି ନେଉଛୁ? ଦେ ଦେ ଆମକୁ ଆମ ଅଣ୍ଡା। ଚୋର ଚୋର, ଏ ଚୋର ଆମ ଅଣ୍ଡା ନେଇଯାଉଛି। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତମମାନଙ୍କର ସାହସ ତ କମ୍ ନାହିଁ। ମୋତେ ତମେମାନେ ଚୋର କହୁଛ? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ନ ମାରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ସେତିକିରେ ଖୁସି ହୁଅ। ଏ 3 ଅଣ୍ଡା ମୋର ଦରକାର। ମୁଁ ଏ ଅଣ୍ଡା ତମମାନଙ୍କୁ ଦେବିନି। ନା, ଆମ ଅଣ୍ଡା ନେନି। ଫେରିଦେ ଆମକୁ ଆମ ଅଣ୍ଡା, ନହେଲେ ଆମେ ତତେ ଛାଡ଼ିବୁନି। କ'ଣ କହିଲ ତମେମାନେ? ମୋତେ ଛାଡ଼ିବନି? ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହ କ'ଣ କରିବି। ଆଗ ତମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ତମ ରକ୍ତ ପିଇବି, ତାପରେ ତମମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବି। ଏମିତି କହି ସେ ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ଗଛ ଉପରେ 3 ଅଣ୍ଡାକୁ ଝୁଲେଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯେମିତି କେହି ଯାଇପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଛ ଚାରିପାଖରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା। ବଞ୍ଚାଅ, ଆମକୁ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ଏ ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ଆମକୁ ମାରିଦେବ। କେହି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ଯାଉଥିଲା। ସେ ବତକମାନଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ରହିଯା ଦୁଷ୍ଟ ଭୂତ, ତୁ ଏ ବତକମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବୁନି। ରହିଯା କହୁଛି। ଏଇ, କିଏ ତୁ? ମୋତେ ଅଟକେଇବାକୁ ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଆସନି। ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଚାଲିଯା ଏଠୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି।
କ'ଣ କହିଲୁ ଦୁଷ୍ଟଭୂତ? ତୁ ମୋତେ ମାରିବୁ? ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତୋ ସହ କ'ଣ କରୁଛି। ଏମିତି କହି ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲା। ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ଦେହରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବାଜିବା ଯୋଗୁଁ ତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଆରେ କ'ଣ ତୁ ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲୁ? ତୁ ତ ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ନା? ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି କେମିତି? ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ବତକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବିନି। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ନା, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁ ପୁଣି ଆଉ କାହାର କ୍ଷତି କରିବୁ। ଆଜି ତୋର ଶେଷ ଦିନ। ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ଚିତ୍କାର କରି କରି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ସେ ଯିବା ପରେ ପରେ ଗଛରୁ 3 ଅଣ୍ଡା ବତକଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବୁଢ଼ୀମା। ଆଜି ତୁମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ଆସିଥିଲେ ସେ ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ଆମ 3 ଅଣ୍ଡାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଦିନେ ତମେମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲ। ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ବିପଦ ସମୟରେ ମୁଁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ। ଯାଅ, ନିଜ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଘରକୁ ଯାଅ। ତାପରେ 3 ବତକ ନିଜ ନିଜ ଅଣ୍ଡା ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ବି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ନଦୀ ପାଖରେ ଘର କରି ଏକ ମା ବତକ ରହୁଥିଲା। ସେ 7ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା। ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ବତକ ନିଜ ଆଲମିରା ଭିତରେ ଖାଇବା ଜମା କରି ରଖୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ 7ଟି ଛୁଆ ବାହାରିଲେ। ମା ବତକ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ମୋ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଏକା ରହିବିନି। ମୋ 7 ଛୁଆ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ମା, ଆମକୁ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ନା। ଏମିତି ଶୁଣି ମା ବତକ ତା ଆଲମିରା ଭିତରୁ ଖାଇବା ବାହାର କରି ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ବତକ ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ। ମା, ଆମେ ଏବେ ବଡ଼ ହେଲୁଣି। ଆମେ କେବେ ନଦୀକୁ ଯିବୁ? ଆମକୁ ନା ନଦୀ ପାଣିରେ ପହଁରିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ହଁ ମା, ଘରେ ରହି ରହି ଆମକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ଆମକୁ ବି ଥରେ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଉନ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ଯଦି ତମେମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଚାଲ, ମୁଁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ନଦୀକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନେଇଯିବି। ତାପରେ ମା ବତକ ତା 7 ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ନଦୀକୁ ଗଲା। 7 ଛୁଆ ତାଙ୍କ ମା ସହ ନଦୀ ପାଣିରେ ପହଁରିଲେ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମଜା କଲେ। ତାପରେ ମା ବତକ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ସେତିକି ବୁଲିଥାଅ। ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ମା ବତକ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଘରକୁ ଗଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ଦୂରରୁ ଗୋଟେ କାଉ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ଏ ବତକ ତା 7 ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ନଦୀ କୂଳରେ ରହୁଛି। ଏକଥା ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି। ବହୁ ଦିନରୁ ମୁଁ ଚିଲ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲି। ଆଜି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏବେ ଯାଏ ଚିଲ ପାଖକୁ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ସିଧା ଗଲା ଚିଲ ପାଖକୁ। କିରେ କାଉ, ଏମିତି ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ? ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ନେଇ ଆସିଛି। ନଦୀ ପାଖରେ ଘର କରି ଗୋଟେ ମା ବତକ ରହୁଛି। ତାର 7ଟି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ଭାରି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ। ତୁ ସତ କହୁଛୁ କାଉ? ଏବେ ହିଁ ମୁଁ ସେ ମା ବତକର ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ ମଜା କରି ତାର 7 ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବି। ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି, ତା ବଦଳରେ କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ବି ଦେବେନି? କାଉ, ତତେ ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ନାଇଁ ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁନି। ମୁଁ କେବଳ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ମୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପକ୍ଷୀ ମୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମୋତେ ବି ଡରି ମୋର ସମ୍ମାନ କରିବେ। ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକାର ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବି। ଓ, ଏଇ କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିଠୁ ତୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ। ଏବେ ଚାଲ ସେ ବତକର ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ମା ବତକର ଘରକୁ ଗଲେ। ମା ବତକ ତା ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଘରେ ବସିଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଝରକା ପଟୁ ଦେଖିଲା ଚିଲ ଆଉ କାଉ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ତା ଘର ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମା ବତକ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏଇ ଚିଲ ମୋ ଘର ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ଖବର ସେ ପାଇଯାଇ ନାହିଁ ତ? ସେ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇଦେବ।
ନା ନା ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ତମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଆଲମିରା ଭିତରେ ଯାଇ ଲୁଚିଯାଅ। ମୁଁ ନ କହିଲା ଯାଏଁ ଏ ଆଲମିରା ଭିତରୁ ବାହାରିବନି। ହେଲେ ମା, କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁମେ ଏତେ ଡରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଏ ଆଲମିରା ଭିତରକୁ କାହିଁକି ଯିବୁ? ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଏବେ ସମୟ ନାହିଁ। ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ବାହାରି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଜମା ବି ଆଲମିରା ଭିତରୁ ବାହାରିବନି। ମା ବତକ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆଲମିରା ଭିତରେ ତାର ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ସେ ଘର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏଇ ବତକ, ଯା ଶୀଘ୍ର ତ ଘର ଭିତରୁ ତ 7 ଛୁଆଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇଆ। ଆଜି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବି। କିଏ କହିଲା ଚିଲ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି? ନା ନା, ମୋର ତ ଗୋଟେ ବି ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି। ନା ନା ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଏ ମା ବତକ ମିଛ କହୁଛି। ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ତାର 7ଟି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ଖୋଜିବା। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚେଇଥିବ। ତାପରେ ଚିଲ ଆଉ କାଉ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ବତକ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ, ହେଲେ ପାଇଲେନି। ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ମା ବତକ ଆମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏ ମା ବତକକୁ ହିଁ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ମାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ତାର ଛୁଆମାନେ ଯୋଉଠି ବି ଲୁଚିଥିବେ ବାହାରି ଆସିବେ। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ଏବେ ମୁଁ ଏ ମା ବତକକୁ ଖାଇଦେବି। ଚିଲ ଘରୁ ବାହାରି ମା ବତକକୁ ଧରି ତାକୁ ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଇଲା। ମା ବତକକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ତା ଛୁଆଙ୍କ କଥା ଭାବି ସେ ପାଟିରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବି ବାହାର କଲା ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ସେ ମା ବତକକୁ ମାରି ଖାଇଦେଲା। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଏ ବତକର ଛୁଆମାନେ ଯୋଉଠି ବି ଲୁଚିଥାନ୍ତୁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। କାଉ, ଚାଲ ଏବେ ଏଠୁ ଯିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିବା। ହୁଏତ ଆମେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଛୁଆମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଚିଲ ଆଉ କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଯିବା ପରେ 7 ଛୁଆ ଆଲମିରା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ମାକୁ ଖୋଜିଲେ। ମାକୁ ଘରେ ନ ପାଇ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ବାହାରେ କିଛି ରକ୍ତ ପଡ଼ିଛି। ଦିଦି, ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଠି ଏତେ ରକ୍ତ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛି? ମତେ ଲାଗୁଛି ମା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ତାର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଛି। ମା, ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ? ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲୁ। ଆମେ ଏବେ ତୋ ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ ବିପଦ। ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର କାହା ପାଖକୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। ବତକ ଛୁଆମାନେ ମାକୁ ହରେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଏକ ମିଟୁ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟି, ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ ଆମ ମାକୁ ଖୋଜୁଛୁ। ତୁମେ କ'ଣ ଆମ ମାକୁ ଦେଖିଛ? ତମମାନଙ୍କ ମା କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମୁଁ କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯାଅ ଯାଅ, ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବ ଯାଅ। ମନ ଦୁଃଖରେ ବତକ ଛୁଆମାନେ ଆଗକୁ ଗଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଏକ ଚଢ଼େଇ ବତକ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏକା ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଛୁଆମାନେ, ତମେମାନେ ଏଠି ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛ? ତମ ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବତକ ଛୁଆମାନେ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ଭୟ କରନି ଛୁଆମାନେ, ଆଜିଠୁ ତମେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରେ ରହିବ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବି। ଏମିତି ସେ ଚଢ଼େଇ ସବୁ ବତକ ଛୁଆଙ୍କୁ ତା ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଏହିପରି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ କାଉ ଆଉ ଚିଲ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆରେ କାଉ, ତୁ ଆଜି ସଠିକ ଖବର ନେଇ ଆସିଛୁ ତ? ସେ 7 ବତକ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ବତକର 7 ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେଠାକୁ ଯିବା। ଏ କ'ଣ? ତମେମାନେ ମୋ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ଦେଖ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତୁ ମତେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଏ 7 ବତକ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଇଦେ। ମତେ ଯଦି ଅଟକେଇବୁ, ୟାଙ୍କ ମା ପରି ମୁଁ ତତେ ବି ଆଜି ମାରି ଖାଇଦେବି। ଛୁଆମାନେ ଜମା ବି ଭୟ କରନି। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ତମ ମାକୁ ମାରିଛି। ଉଠାଅ ଲାଠି, ସାହସର ସହ ଏ ଚିଲ ପାଖରୁ ନିଜ ମା ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ। ମାକୁ ଚିଲ ମାରିଛି ଜାଣି ସବୁ ବତକ ଛୁଆ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ।
ସମସ୍ତେ ଲାଠି ଧରି ଚିଲ ଆଉ କାଉକୁ ପିଟିଲେ। ପିଟି ପିଟି ସେମାନେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ଆଜି ଆମ ମାର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥିବ। ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟି, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ଆମ ମାକୁ ମାରିଥିବା ଏଇ ଦୁଇ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ଶାସ୍ତି ଦେଇପାରିଲୁ। ବିପଦକୁ ନ ଡରି ଆମେ ଯଦି ସାହସର ସହ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିପାରିବା। ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥା ମନେ ରଖିବ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବି ଭୟ ରହିଲାନି। ବତକ ଛୁଆମାନେ ବଡ଼ ହେବା ଯାଏଁ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ତାଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କଲା।